Okay, good morning. Are you getting my voice? Yes, sir. So, let we start our new unit, thermodynamics. Okay, chapter number 6. So, before starting this unit, I will discuss the topics. Okay, that what we are studying in this unit. So, first is definition of thermodynamics. Then we discuss process of thermodynamics. Then understand mode of transference of energy, internal energy, then pressure volume work, definition of enthalpy, extensive and intensive property, heat capacity, calorimetry, relationship between enthalpy and energy, change in enthalpy and change in energy. Okay, then we study law of thermochemistry, understand the bond enthalpy, different bond enthalpy. Okay, then spontaneous process and non-spontaneous process. Okay, then calculation of Gibbs energy. Hello, sir. Sorry. Hello, voice આવ્યો મારો? હેલો. Yes, sir. ઓકે, મ્યુટ થઈ ગયું હતું, સોરી. Okay, so first we discuss thermodynamics. So what is thermodynamics? So thermodynamics is a branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other form of energy. Okay, for example, here see sunlight. Okay, what plants do? So it absorb carbon dioxide from atmosphere. Okay, and produce oxygen. Also it take water and other minerals from the soil and produce food, mainly carbohydrates and glucose. પ્લાન્ટ શું કરે તો સોઇલમાંથી જે પણ મિનરલ્સ છે એને જે પણ જરૂરી છે ઓકે એ મિનરલ્સ વોટર એ એબ્ઝોર્બ કરશે, સનલાઇટ એબ્ઝોર્બ કરશે અને એ ગ્લુકોઝ ઓકે ગ્લુકોઝ ફોર્મ કરશે with the help of carbon dioxide and water. Okay, so that we know when CO2 plus H2O
combine in the presence of sunlight, it produce glucose plus oxygen, that is C6H12O6 plus O2. Okay, આ reaction તમે already study કરેલી છે. So you have to remember the definition of thermodynamics first. Now another example of thermodynamics is given here. See that when you put hot water or tea for certain time, then what happen, the temperature of that water or tea reduce. Okay, why this happen? Due to transfer of heat. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ગરમ વસ્તુ મૂકી રાખી હોય થોડા ટાઈમ માટે એટમોસ્ફિયરના કોન્ટેક્ટમાં, તો એ શું થઈ જશે, તો એની જે મીન્સ ટેમ્પરેચર છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે. ઓકે, જો સમર હોય તો વોટર, કોલ્ડ વોટર આપણે મૂક્યું હોય તો એ શું થઈ જશે, એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો આ બધી જે પ્રોસેસ થાય એ શાના લીધે થાય છે, તો હીટ ટ્રાન્સફર. તો આ જે હીટ ટ્રાન્સફર છે એના લીધે થર્મોડાયનેમિક્સના ટોટલ 3 લો જનરેટ થયા. ઓકે, ફર્સ્ટ લો ડીલ્સ વિથ ધ ઇક્વિવેલન્સ ઓફ ડિફરન્ટ ફોર્મ ઓફ એનર્જી. અલગ અલગ એનર્જી છે, કાઇનેટિક એનર્જી, હીટ એનર્જી, ઓકે, મિકેનિકલ એનર્જી. તો આ બધા એનર્જી જોડે એની રિલેશનશિપ એક્સપ્લેન કરે છે. સેકન્ડ લો ડીલ્સ વિથ ધ ડાયરેક્શન ઓફ કેમિકલ ચેન્જ. કેમિકલ ચેન્જ કઈ બાજુ ડાયરેક્શનમાં ફોલો થાય છે. ઓકે, મીન્સ રિએક્ટન્ટમાંથી જે પ્રોડક્ટ બને, ઓકે, કોઈ પણ વસ્તુને હીટ આપી આપણે, જેમ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર પ્લાન્ટ દ્વારા એબ્ઝોર્બ થઈ અને ગ્લુકોઝ અને ઓક્સિજન ફોર્મ થયું. તો આ એ ટાઈપ એ ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન બતાવે છે કે CO2 પ્લસ H2O gives O2 પ્લસ ગ્લુકોઝ, ધેટ ઇઝ C6H12O6. ઓકે, તો સેકન્ડ લો પરથી આપણને ખબર પડશે કે કઈ ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન થાય છે, ફોરવર્ડ ઓર બેકવર્ડ. થર્ડ law helps us to evaluate the thermodynamics parameter like entropy and enthalpy. Entropy nothing but is a movement of particles. Okay, particles movement કરે છે કે કઈ જગ્યાએ સ્ટેબલ થાય છે એ કોના પરથી ખબર પડશે, એન્ટ્રોપી પરથી. અને એન્ટ્રોપી કોના પરથી ખબર પડે છે, આપણે થર્ડ લો પરથી. ઓકે, સો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે થર્મોડાયનેમિક્સનો ફર્સ્ટ લો છે એ શું છે, તો ઇટ ઇઝ અ ઇક્વિવેલન્સ ઓફ ડિફરન્ટ ફોર્મ ઓફ એનર્જી. સેકન્ડ લો છે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ ડાયરેક્શન ઓફ કેમિકલ ચેન્જ. કઈ બાજુ, ફોરવર્ડ રિએક્શન છે, બેકવર્ડ. જેમ કે મિલ્કમાંથી કર્ડ ફોર્મ થવું, ઓકે, આ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન છે. તો આ કેવી રીતે ખબર પડે કે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન છે, તો સેકન્ડ લો પરથી. થર્ડ લો હેલ્પ ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ થર્મોડાયનેમિક પેરામીટર્સ લાઈક એન્ટ્રોપી, જે આપણે ડિસ્કસ કરશું પછી કે વોટ ઇઝ એન્ટ્રોપી. ઓકે, now let we discuss some definition in thermodynamics, the system and surrounding. Okay, તમારે અંદર આવે છે કે સિસ્ટમ શું છે, સરાઉન્ડિંગ શું છે. સો ફર્સ્ટ વી ડિસ્કસ સિસ્ટમ. અહીંયા જો એક ટેસ્ટ ટ્યુબ આપીશ, ઓકે, ટેસ્ટ ટ્યુબ અને વોટર, એની અંદર કોઈ કેમિકલ છે. તો આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ અને એની અંદર વોટર છે, તો આખી આપણી સિસ્ટમ થઈ ગઈ, એક સિસ્ટમ છે. ઓકે, જે ટેસ્ટ ટ્યુબની આ જે બોર્ડર છે એ આપણી બાઉન્ડ્રી થઈ. ઓકે, અને બાઉન્ડ્રીની બીજી આખી સિસ્ટમ બદલાઈ જશે. વોટર છે એ આખી એક સિસ્ટમ છે, એની અંદર કોઈ પણ સોલ્યુશન આપણે ફિલઅપ કર્યું, એની બહારનું બધું એક આખી અલગ સિસ્ટમ છે. ઓકે, સો સિસ્ટમ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ યુનિવર્સ વિચ ઇઝ અંડર ઇન્વેસ્ટિગેશન. તમે કોઈ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બે કેમિકલ, હજુ તમારે પ્રેક્ટિકલ આવ્યા નહીં એટલે આ ટર્મ થોડી એક્સપ્લેન કરવામાં થોડું મીન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવામાં થોડું વાર લાગશે તમને. પણ જ્યારે તમે આપણે કોઈ પ્રેક્ટિકલ કરીએ, ઓકે, એસિડ અને બેઝ બે એડ કર્યું ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, તો આપણે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીએ છીએ રિએક્શન એસિડ એન્ડ બેઝનું, તો એ સામે કરીએ છીએ એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં થઈ ગયું. તો આપણી એ સિસ્ટમ થઈ ગઈ કે જેને આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીએ છીએ કે શું ચેન્જ થાય આફ્ટર એડિશન ઓફ acid and base. So here test tube is our system, and here see a system is defined as the part of the universe which is under investigation, જે આપણે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાના છે. ઓકે,
અને આ જે સિસ્ટમ છે એની આજુબાજુ આ જે છે મીન્સ આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબની લાઈન એ શું છે બાઉન્ડ્રી છે, જેથી એ બાઉન્ડ્રી ક્રોસ કરું તો એક અલગ સિસ્ટમ થઈ જશે પાછી. ઓકે, સો સિસ્ટમ ની ડેફિનેશન તમારે રાખવાની છે. પછી સરાઉન્ડિંગ શું છે? તો સરાઉન્ડિંગ ઇઝ remaining part of universe. The part of the universe other than system is known as surrounding. Means આ ટેસ્ટ ટ્યુબ છે, આ ટેસ્ટ ટ્યુબ સિવાયનું બધું જ વસ્તુ શું કહેવાય? યુનિવર્સ. ઓકે, સરાઉન્ડ યુનિવર્સનું બધી જ વસ્તુ શું કહેવાય? સરાઉન્ડિંગ. જે જેની જે સિસ્ટમને આજુબાજુથી કવર કરે છે. ઓકે, so you have to remember these two definition, what is system and what is surrounding. Okay, so system is a particular part of universe which is under investigation, જેમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે, એ આપણી સિસ્ટમ થઈ ગઈ. અને સરાઉન્ડિંગ શું છે? તો એ સિસ્ટમ સિવાયનું યુનિવર્સનો બધો જ ભાગ, એને આપણે સરાઉન્ડિંગ કહીશું. ઓકે, એની ડાઉટ ઇન ડેફિનેશન ઓફ સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ? No, sir. ઓકે, નાઉ આમાં આપણે એક સિસ્ટમના પણ ટાઈપ આવશે. ઓકે, there are 3 type of system: open system, closed system and isolated system. એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો એ સરાઉન્ડિંગ પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એમાં હીટ અને મેટર ઓકે ટ્રાન્સફર થાય છે કે નહીં. એની એના પરથી આપણે 3 ટાઈપની સિસ્ટમ આપણે આગળ સ્ટડી કરશું. ઓકે, સી આ જે સિસ્ટમ છે એ યુનિવર્સની બીજી બધી વસ્તુઓ જોડે કોન્ટેક્ટમાં હોય છે. તો આના લીધે શું થશે કે એની અંદર એનર્જી કાં તો ઇન્ક્રીઝ કરી શકે. આને જો આપણે હીટ આપીએ ટેસ્ટ ટ્યુબને તો એનું ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે. ઓકે, અને જો હીટ હું એને હીટ ના આપું, ઓકે મીન્સ કુલ ડાઉન કરું, તો આ શું થયું? એનર્જીની ટ્રાન્સફર થઈ. કોઈ પણ વસ્તુ છે, કપમાં તમે ચા લઈ લીધી તો થોડા ટાઈમ પછી એ ઠંડી થઈ ગઈ. કેમ? આપણે તો અંદર જે સિસ્ટમમાં જે પણ વસ્તુ રાખ્યું હતું એ ગરમ રાખ્યું હતું, તો કેમ એ ઠંડુ થઈ ગયું? તો જે સિસ્ટમ છે એ કોના કોન્ટેક્ટમાં છે? સરાઉન્ડિંગના કોન્ટેક્ટમાં. અને એ સરાઉન્ડિંગ અને સિસ્ટમ જોડે શું થાય છે? એનર્જીની એક્સચેન્જ થાય, એનર્જી એક્સચેન્જ થાય. બહાર જો ટેમ્પરેચર ઓછું હશે તો શું થશે કે સિસ્ટમ જો આપણી ગરમ હશે તો એ સિસ્ટમની જે પણ વસ્તુઓ છે એ ઠંડી થઈ જશે અને બંનેનું ટેમ્પરેચર ઇક્વલ થઈ જશે, સરાઉન્ડિંગનું અને સિસ્ટમનું. ઓકે, so according to the boundary, system is classified as open system, closed system, 3 સિસ્ટમ કહીએ, આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે ઓપન સિસ્ટમની ડિસ્કસ કરીએ. તો જ્યારે પણ સિસ્ટમની ક્લાસિફિકેશન આવે તો 2 વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. તો એની અંદર કયા 2 વર્ડ ટર્મ આપણે યુઝ કરવાની છે? તો ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ એનર્જી એન્ડ સેકન્ડ ટર્મ ઇઝ મેટર. ઓકે, એક્સચેન્જ ઓફ એનર્જી અને મેટર પર આ 3 સિસ્ટમ ડિફાઇન કરેલી છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ એનર્જી એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ મેટર. ઓકે, કોઈ સિસ્ટમમાં જો તમે એનર્જી અને મેટર બંને ટ્રાન્સફર કરી શકો, સપોઝ તમારા જોડે આ બીકર છે. ઓકે, આ બીકરને મેં હીટ કરી શકું. ઓલ્સો CaCO3 છે, ઓકે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. તો આને હું હીટ કરું તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટમાંથી શું બનશે? તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ છે એટલે એ શું થઈ જશે? તો અહીંયાથી સી એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉપરથી બહાર નીકળી જવાનું. કેમ? કેમ કે અહીંયા કોઈ આપણે રસ્તો બ્લોક નહીં કર્યો. ઓકે, સો આ ટાઈપની સિસ્ટમને ઓપન સિસ્ટમ કહેવાય. ઓપન સિસ્ટમની ડેફિનેશન અહીંયા છે કે ઓપન સિસ્ટમ કોને કહીશું આપણે? તો a system which can exchange mass as well as energy, matter. ઓકે, માસ મીન્સ મેટર. મેટર અને એનર્જી બંનેનું એક્સચેન્જ થઈ શકતું હોય. કોની જોડે? સરાઉન્ડિંગ જોડે. then it is called open system. ઓકે, ઓપન સિસ્ટમમાં કોનું એક્સચેન્જ થાય? માસ મીન્સ મેટર. મેટર પણ અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય અને એનર્જી પણ તમે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરી શકો. જો અહીંયા મેં હીટ આપ્યું તો આનું એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થવાની. So a system which can exchange mass as well as energy with the surrounding is called an open system. Okay, any doubt in open system? No, sir. No doubt. Okay, બીજા કોઈને ડાઉટ છે ઓપન સિસ્ટમમાં?
ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ક્લોઝ સિસ્ટમ. હવે આ જ વસ્તુ છે, મેં ઉપરથી એને બંધ કરી દીધો. ઓકે, ઓપન સિસ્ટમનું બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ હું આપું ને તો કેવું કે આપણે જે શું કહેવાય બંધ કોઈ પણ વસ્તુ ગરમ કરીએ ને, વોટરને ગરમ કરીએ કોઈ ઓપનલી, તો એ શું કરશે, તો વોટર મોઇશ્ચરમાં કન્વર્ટ કરીને રિમૂવ થઈ જશે. વોટર કોલ્ડ હતું એ ગરમ થઈ ગયું, મીન્સ એનર્જી ટ્રાન્સફર થઈ, તો એનર્જી નહીં ટ્રાન્સફર થઈ, એઝ વેલ એઝ વોટર જે લિક્વિડ હતું એ મોઇશ્ચરમાં કન્વર્ટ થઈને રિમૂવ થઈ ગયું આપણા સિસ્ટમમાંથી, સરાઉન્ડિંગમાં. સો આ જે છે બોઇલ, કોઈ પણ વોટર બોઇલ કરીએ આપણે તો આ ઓપન સિસ્ટમમાં આવશે. ક્લોઝ સિસ્ટમમાં શું છે, તો એનર્જી એક્સચેન્જ થશે પણ માસ છે, મેટર, એ એક્સચેન્જ નહીં થાય. તો એના માટે મેં અહીંયા બૂચ મારી દીધું સી. ઓકે, સો ક્લોઝ સિસ્ટમ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ સિસ્ટમ which can exchange energy with the surrounding but not mass is called closed system. Okay, કે મીન્સ એવી સિસ્ટમ કે શું કરશે, જે એનર્જી એક્સચેન્જ કરે બટ માસ એક્સચેન્જ નહીં થતું. અહીંયા જો મેં CaCO3 જ યુઝ કર્યું તો એમાંથી CaO પ્લસ CO2 ફોર્મ થશે. તો અહીંયા જે એનો આઉટલેટ હતું એ બંધ કરી દઉં કોઈ કોકથી, તો શું થશે કે ગેસ અંદર જ રહેવાનો. ઓકે, સો અહીંયા મેટર અને મેટર એ સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં નહીં જતો. ધેરફોર ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્લોઝ સિસ્ટમ. અવર નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમ ઇઝ આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ. આઇસોલેટેડ સિસ્ટમમાં ના તો એનર્જી એક્સચેન્જ થશે ના મેટર. તો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે થર્મોફ્લાસ્ક. ઓકે, આપણે ગરમ પાણીનું ફ્લાસ્ક જોયું છે ઘરે. ઓકે, એની અંદર હું ગરમ પાણી એડ કરું તો એ ગરમ પાણી બહાર ભલે ઠંડુ હશે, બહાર ગમે તેટલી ગરમી હશે, એનું ટેમ્પરેચર જલ્દીથી ચેન્જ નહીં થાય. એ આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ જનરેટ કરે છે. ઓકે, મીન્સ અને બંધ હોય ઉપરથી એટલે એ મેટર પણ એક્સચેન્જ નહીં થતું નોર્મલી. ઓકે, સો આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ ડિફાઇન્ડ એઝ અ સિસ્ટમ વિચ કેન નાઇધર એક્સચેન્જ માસ nor energy with the surrounding is called an isolated system. Okay, so ત્રણ ટાઈપની સિસ્ટમ જોઈ, ઓપન સિસ્ટમ, ક્લોઝ સિસ્ટમ એન્ડ આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ. ઓપન સિસ્ટમમાં માસ મીન્સ મેટર એન્ડ એનર્જી એક્સચેન્જ થાય સરાઉન્ડિંગ અને સિસ્ટમ જોડે. સેકન્ડ છે ક્લોઝ સિસ્ટમ, માસ ઓર મેટર એક્સચેન્જ ના થાય, એનર્જી એક્સચેન્જ થાય. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ આઇસોલેટેડ, માસ એક્સચેન્જ ના થાય, એનર્જી પણ એક્સચેન્જ ના થાય. કોના વચ્ચે એક્સચેન્જની વાત થાય એ પણ યાદ રાખવાનું, સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ. ઓકે, સો અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? No, sir. ઓકે, now state of system. State of the system refer to the condition of existence of system when its macroscopic property have definite value. Macroscopic property સામાં આવે તો પ્રેશર છે. ઓકે, પ્રેશર, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર, આ બધું મેક્રોસ્કોપિક વેલ્યુ છે. તો મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ છે એ કોઈ પણ સિસ્ટમનું સ્ટેટ કયો હશે એ આપણને ખબર પડે. ઓકે, સપોઝ પ્રેશર અહીંયા આપેલું છે, એક્ઝામ્પલ આપેલું છે પ્રેશર. આ બધી મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી છે, એ તમારે યાદ રાખવાની છે. તો એમાઉન્ટ ઓફ સબસ્ટન્સ, ટેમ્પરેચર, વોલ્યુમ એન્ડ પ્રેશર, આના પરથી આપણને સિસ્ટમનો સ્ટેટ કયો છે એ ખબર પડશે. ઓકે, if the pressure is high we know then gas is converted into liquid. Okay, if the volume is high, okay, if we change volume, okay, and increase pressure, then what happen, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરી દીધું, પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કર્યું, શું થયું કે જે ગેસિયસ મોલિક્યુલ છે એ કમ્પ્રેસ થઈ અને લિક્વિડમાં કન્વર્ટ ના થાય. ગમે તે એક જ પ્રોપર્ટી મારે શું કરવી પડે, ચેન્જ કરવી પડે. વોલ્યુમ અને પ્રેશર આપણને ખબર છે પ્રેશર અને વોલ્યુમ કેવા છે, એની રિલેશનશિપ ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે. ઓકે, બંને એક સાથે ઇન્ક્રીઝ કરું તો દેર વિલ બી નો ઇફેક્ટ. ઓકે, કાં તો એકને ઇન્ક્રીઝ અને બીજાને ડિક્રીઝ કરવું પડે, એ રિલેશનશિપ પર છે. પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર જો ડિક્રીઝ, બંને ડિક્રીઝ કરું, ધેન વોટ હેપન, if I increase pressure and decrease temperature then gas is converted into liquid.
એ પણ આપણને ખબર છે. તો વેરિએશન ઇન વન ઓર મોર મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી brings a change in the state of the system when other macroscopic property attain new values. Okay, for example, if I increase the temperature of the system, what happen? ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીશ તો જો લિક્વિડ ફોર્મમાં સિસ્ટમની જે અંદર વસ્તુ છે એ સામાં કન્વર્ટ થઈ જશે, લિક્વિડ ટુ ગેસિયસ. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન? તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવાથી લિક્વિડનું ગેસિયસમાં કન્વર્ઝન થયું, ધેરફોર ધ પ્રેશર ઓફ ધ સિસ્ટમ વિલ ઇન્ક્રીઝ. ગેસ ફોર્મ થઈ ગયો તો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થવાનું. તો કોઈ પણ એક મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીને જો હું ચેન્જ કરું તો બીજી પ્રોપર્ટી પણ એની વેલ્યુ પણ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, the macroscopic property are thus called state variable. That is, if you change one, then another property will definitely change. Okay, accordingly. Means if you increase the pressure, then volume of that gas will decrease. Okay, because they are in inversely relationship. If you increase the temperature, then volume is increased as well as pressure will increase. Okay, because the relationship of temperature with pressure and volume is direct relationship. Okay, so you have to remember that the gas law for this purpose. કે આનાથી કયું કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય એ તમારે ક્વેશ્ચન નહીં પૂછવાનું પણ યાદ રાખવાનું છે તમારે કે કોઈ પણ મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીને હું ચેન્જ કરું તો સિસ્ટમ ચેન્જ થશે. સિસ્ટમની જે બીજી મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી છે એની વેલ્યુ પણ ચેન્જ થાય. ધેરફોર ધીસ પ્રોપર્ટી આર નોન એઝ સ્ટેટ વેરિયેબલ્સ. ઓકે, એની ડાઉટ્સ? હેલો, No. ચાલશે ને આ વિડીયો પર એ કરું તો તમારે શું જે મેઇન પોઈન્ટ છે ને એ પણ ખબર પડી જાય. Now, basic Yes, sir. terminologies in thermodynamics means equilibrium. Equilibrium means equilibrium ક્યારે કહેવાય? સપોઝ તમે પેલું શું કહેવાય એને નાના ચિલ્ડ્રન્સનું હોય છે ને એક સાઈડ એક જણ આમ આ ટાઈપનું અપ્સ ડાઉન્સ થાય એ હોય છે અહીંયા Seesaw. સીસો યાદ આવી ગયું. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યારે કહેવાય? વેન આ ટાઈપનું સ્ટ્રેટ એકદમ થઈ જાય, મીન્સ બંને બાજુ વેટ કેવું હોય? ઇક્વલ હોય. તો આપણે થર્મોડાયનેમિક્સમાં ઇક્વિલિબ્રિયમનું શું કામ છે? સો જો કે કોઈ તમે હોટ વોટર લીધું છે, ઓકે, એને થોડા ટાઈમ માટે બહાર મૂકી દીધું, ઓકે, તો એ શું થશે? થોડા ટાઈમ પછી એનું ટેમ્પરેચર જોશો તો બહાર જો કોઈ એક કન્ટેનરમાં બીજું નોર્મલ વોટર લીધું છે જે બહાર થી ગરમ કર્યા વગર કે ઠંડુ કર્યા વગર, ઓકે, તો પછી થોડા ટાઈમ પછી જો બંને વસ્તુ જોશો ને તો તમે એનું ટેમ્પરેચર ઇક્વલ થઈ જશે. તો એ ટેમ્પરેચર મીન્સ કેમ ઇક્વલ થયું ટેમ્પરેચર? તો જે વોટરનું ટેમ્પરેચર હશે ને એ એટમોસ્ફેરિક ટેમ્પરેચર જશે. એટલે જે ટેમ્પરેચર વધારે હતું, ઓકે, મીન્સ એક સાઈડ ઇન્ક્રીઝ હતું. અહીંયા આપણે ટેમ્પરેચર કોની વાત કરીએ તો અહીંયા બોટલ આ જે કન્ટેનર છે જેમાં હોટ વોટર હતું અને આ બધી એ આપણી સિસ્ટમ હતી અને આ સરાઉન્ડિંગ છે મીન્સ એટમોસ્ફિયર. એટમોસ્ફિયરમાં ટેમ્પરેચર 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને જે આપણે સિસ્ટમમાં વોટર લીધું છે એનું ટેમ્પરેચર છે સપોઝ 65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો આફ્ટર સમ ટાઈમ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધીસ કન્ટેનર ઇઝ ઓલ્સો ડિક્રીઝ ટુ 32 ડિગ્રી. મીન્સ જે એટમોસ્ફિયરનું છે એટલું જ સિસ્ટમનું થઈ જશે. ઓકે, સો આ જે ચેન્જ થયો એને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન. ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં જે ટેમ્પરેચર છે સિસ્ટમનું એ કેવું હશે? સિસ્ટમનું અને સરાઉન્ડિંગનું ઇક્વલ થઈ જાય. આ મેં ખાલી એક્સપ્લેન કરું છું ઇક્વિલિબ્રિયમ. આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ રિએક્શનમાં પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવશે, ઓકે, અહીંયા થર્મોડાયનેમિક્સમાં પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવે, હીટ ટ્રાન્સફરમાં પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવે. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. બંને બાજુ એક ઇક્વલ વેટ થઈ ગયું તો સીસોમાં પણ કેવું થઈ ગયું કે આ કઈ એકદમ એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં એ થઈ જશે અને બંને બાજુ વેટ કમ્પ્લીટ છે. એટલે તો આ જે બંને બાજુ વેટ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ વેટ થઈ ગયો. ઓકે, સો initial state refer to the starting state of system in equilibrium after interaction with surrounding. means initial ગરમ હતું ત્યારે એનું અલગ જ ચેન્જ હતો. after
interaction with surrounding, the system attain another equilibrium state, okay, which is final state of the system. એ કયો છે તો ફાઇનલ સ્ટેટ છે. તો પહેલા કેવું હતું કે સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર હતું 65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને સરાઉન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર હતું 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો આ બે એક ઇક્વિલિબ્રિયમ હતું ઇનિશિયલ. ઓકે, આફ્ટર સમ ટાઈમ જ્યારે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું, ઇન્ટરેક્શન થઈ, બહારનું ટેમ્પરેચર, કુલ ટેમ્પરેચર એ સિસ્ટમના ટેમ્પરેચરને ડિક્રીઝ કર્યું. ઓકે, તો એ ટાઈમે 32 ઓર સપોઝ એવું ના થાય કે 32 થઈ જાય, થોડું વધારે રહે, પણ એના પછી એ ડિક્રીઝ નહીં થાય. ઓકે, ડિક્રીઝ નહીં થાય કે ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય. તો એ જે ટેમ્પરેચર મળ્યું પછી એ ચેન્જ નહીં થતું, બંનેનું કેવું રહેશે, કોન્સ્ટન્ટ રહે. તો આ ફાઇનલ સ્ટેટનું ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. ઓકે, તો જ્યારે પણ સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ જોડે ઇન્ટરેક્શન કરશે તો એના ટેમ્પરેચર કે બીજી કોઈ વેલ્યુમાં ચેન્જ આવે છે. ઓકે, તો આ જે છે એને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ, થર્મોડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. ઓકે, now let we discuss thermodynamic process. What is thermodynamic process? So definition જ આપણે બધા ડિસ્કસ કરવાની. What is thermodynamic process? So thermodynamic process, it is the operation which brings about the change in state of the system is termed as thermodynamic process. Okay, તમારા ક્વેશ્ચનમાં પૂછે સ્ટેટ વેરિયેબલ્સ, તો સ્ટેટ વેરિયેબલ્સમાં યાદ રાખવાનું P, V, T are called state variables. PVT 1150. So thermodynamic process definition એ કરીએ, પછી આપણે કાલે ડિસ્કસ કરશું. The operation which brings about the change in the state of the system is termed as thermodynamic process. Okay, તો જે કોઈ પણ ઓપરેશન આપણે એની અંદર વર્ક કરીએ છીએ, કાં તો બીજું કોઈ પ્રોસેસ કરીએ, ઓકે, હીટ ટ્રાન્સફર કરીએ, તો આ જે પણ કરીએ છીએ એના લીધે જે ચેન્જ આવે છે, ઓકે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસ. કોઈ પણ સિસ્ટમ, તમે સિસ્ટમ લિક્વિડ ફોર્મમાં હતી, લિક્વિડ સ્ટેટમાં હતી, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કર્યું, ઓકે, તો એ ગેસિયસ ફોર્મમાં ગયું, તો આ જે ચેન્જ આવ્યો સ્ટેટ સિસ્ટમના સ્ટેટમાં, ઇટ ઇઝ નોન એઝ થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસ.